ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لو میرجز ہیں نا کہ جس میں بندہ اپنا افیئر چلا کے اور پورا یعنی ایک ٹینور گزر جاتا ہے. ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ یہ رکھیں گے. اور اس میں جو ہے نا بات، کیونکہ آپ جب رات 12 سے صبح 7 تک بات کر رہے ہو، تو کچھ کرنی ہے، کوئی تو بات کرنی ہے نا. آپ مین اینڈ وومن جن کو گھر سے بہت زیادہ پیار نہیں ملا ہوتا نا، دے فال ان لو کوئکلی. اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں نا کہ عموماً یہ جو مسکنسیپشن ہے نا، یہ جو ہمیں موویز کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ جی پہلے ایک دوسرے سے بات چیت ہو جائے اور پھر تھوڑے سے گانے بھی لگ جائیں گے، اور جو روکنے والے ہیں اس چیز میں وہ پیرنٹس ہیں، تو اس سے پیرنٹس سے بھی عداوت ہو جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جنرلی موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ جی کنورٹیبل کار ہے، ہیپیلی میرڈ ہسبینڈ وائف، وہی جو ہیرو ہیروئن تھے جا رہے ہیں اور جی دی اینڈ آ جاتا ہے. حالانکہ دیٹ از دا بگننگ ایکچولی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. تو یہ بتاتی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لو میرجز ہیں نا کہ جس میں بندہ اپنا افیئر چلا کے اور پورا یعنی ایک ٹینور گزر جاتا ہے، یہ زیادہ تر اراؤنڈ 60 to 70% جو ہیں یہ فیل ہوتی ہیں. اور اس کی جنرل ریزن بھی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی میں یہ ہوں اتنے عرصے سے، ٹھیک ہے کہ میں تو جی بہت اچھا، میری ہائیجین بھی بڑی اچھی ہے، دس از دا وے آئی اسپیک، دس از دا وے آئی واک، اور یہ وہ ایسا کر کے، اور بہت سائڈ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے the real picture comes out. یہ تو خراٹے بھی مارتا ہے یار. یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو بنیاد میں کیسا دکھتا ہے اس میں یہ تو ریچ ہے. ابے تو ریچ ہے. میں تو تجھے ٹام کروز سمجھتی تھی. It goes both ways یار. دیکھیں جو میلز ہیں، دیکھیں یہ بھی ویسے ایک سوال آتا ہے کہ آپ خواتین کو ہی کہتے ہیں کہ کور اپ کریں، ٹھیک ہے، میلز کو کیوں نہیں کہتے کہ نظریں نیچے کریں، یو نو. تو آئی تھنک یہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ میلز کو پہلے کہا یا فیمیلز کو کہا. حکم جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے. جو مساعدہ بات کرتے ہیں نا، بڑی ویلڈ بات ہے برو. ریسرچز کہتی ہیں کہ آئی تھنک آئی شوڈ کوٹ دا، مجھے بھی ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، بٹ کسی اٹالین ایک یونیورسٹی ہے اس میں تھا کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، چارم ختم ہو جاتا ہے. چارم ختم ہو جاتا ہے برو. دوسری ریزن بتاتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویشچنز آپ پوچھنے شروع ہو جاتے ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ہم پھر ہنی مون کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم جی مالدیو جائیں گے. نہیں ہم نیپال جائیں گے. اب اس میں پھٹا. اچھا بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ یہ رکھیں گے. اور اس میں جو ہے نا بات، کیونکہ آپ جب رات 12 سے صبح 7 تک بات کر رہے ہو، تو کچھ کرنی ہے، کوئی تو بات کرنی ہے نا آپ نے. سو اٹ بیکمز ویک. اور جب یو کی ناٹ اسٹارٹ اے حرام ریلیشن شپ تھنکنگ اور اٹ ول بیکم حلال ون ڈے. اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو اٹھا لیں گے. اور تو اصل بات یہ ہے کہ دوسری بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بھی برو جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مین اینڈ وومن جن کو گھر سے بہت زیادہ پیار نہیں ملا ہوتا نا، دے فال ان لو کوئکلی. ان کو ہر موڑ پہ محبت ہو رہی ہوتی ہے، ہر نظر پہ، یعنی ہر لڑکی پہ دل نکلے والی کہانی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت دونوں لڑکیوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ لڑکی نے جب چھوٹی تھی اور اس نے ڈرائنگ بنا کے جب اس نے ابو کو دکھائی تھی کہ پاپا میں نے ڈرائنگ بنائی ہے، پیچھے لکیریں ماری ہوئی تھیں، ابو کہنا بیٹا پلیز مجھے کام کرو، میں لیپ ٹاپ پہ، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، آئی ایم بزی، کانٹ یو سی. کہتی یار اچھا بہت ٹائم نہیں دیتا مجھے، اور میں تو ڈرائنگ. لیکن جب باہر سے جو وہی اپریزل ہوتی ہے، اور جب تنویر کہے گا نا کہ آپ کی ڈرائنگ اللہ اکبر، ابو سعد کی طرح اللہ اکبر، اس کے بعد آپ تو پکاسو کی ماں ہے، پکاسو کی ماں، ٹھیک ہے. تو وہ کہ یار کمال ہو گیا. اور ایون جب لڑکا فار ایگزامپل اس کو تو گھر سے وہ کہتا نا ابو میں نے چھکے مارے آج میچ میں، چل تیری ایسی کی تیسی بیٹ پڑھ، نکما ہے تو کسی کام کا نہیں ہے تو، اور سارا. تو وہ جب یونیورسٹی میں چھکا مارے گا نا، اور وہاں سے فینس شاہد افریدی کیا گندا پلیئر ہے، شاہد افریدی کباب ہے تو. اور ایون جس طرح سے آپ بولڈ بھی ہوئے تھے نا، جس سٹائل میں آپ بولڈ ہوئے تھے، کمال کر دیا آپ نے. یعنی اس طرح سے بولڈ ہونا تھا. میں آپ کو بتاؤں بہت ساری زندگیاں یقین کریں they have ruined their lives. یعنی اپنے دل کو کنٹرول میں نہیں لے کے آئے نا. بات وہی آتی کرکس یہ کہ جب آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جب آپ یعنی دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. آئی نو اٹس ویری ویری ٹف. واللہ ہم تو ادھر بیٹھ کے بڑے کوزی ہو کے بات کر رہے ہیں نا،
these youngsters they are into this mess. इनके लिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना टेस्ट आपका मुश्किल होता रहता है ना, उतना ही आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता रहता है. यार मैं यूनिवर्सिटी में ना दरमियान में जब ट्रांसफॉर्म हो गया था तो मेरा 3rd ईयर था, ठीक है, तो आई हैड लेफ्ट ऑल दोस थिंग. आई थिंक यू प्रीटी मच वेंट थ्रू द सेम थिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ यू हैव अ गुड कंपनी, ठीक है, आपका एक हिसार बना हो ना, एक सर्कल बना हो अच्छी कंपनी का, तो अल्लाह ताला की हेल्प होती है आपके साथ. फिर आप चाहे ऐसी बेशक को एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला आपको बचा के निकाल लेता है. All what is required is motivation and conscious decision. इन्हीं सबर आप शुरू तो ब्रो, मैं तो जब मैं चेंज हुआ था ना, यूनिवर्सिटी में था मैं ब्रो, और हो गया था चेंज में ब्रो, आई यूज्ड टू फाइंड पीपल जो मेरी कंपनी हो. ब्रो मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं. एक लड़का मिला जो बहुत मिस्कीन था ब्रो, उसके साथ मैं कभी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था, ठीक है. उससे ना मुझे लगता चला कि नहीं, आई कांट सर्वाइव विद हिम, ठीक है ना. तो इट वाज टफ. सो व्हाट आई डिड वाज, अच्छा मैंने ना कोशिश किया कि अब सिंस लड़के हैं, टाइम वेले और काम क्या है दुनिया में, ठीक है, पढ़ना ही तो हर काम, और पढ़ने के अलावा चिल करना है. तो मैं यूनिवर्सिटी में जब बैठता था अपने पुराने दोस्तों के साथ, कुछ में से बेहतर लड़कों को अपने साथ रखा. द मोर टाइम आई स्पेंड इन द यूनिवर्सिटी, मेरा उतना ईमान कम हो जाता था ब्रो. मेरा उतना मैं सफ़र करता था, मेरी नमाजों में खुशबू कम होता जा रहा था. सो मैंने ब्रो अपने लिए ना फिर ये डिसाइड किया अल्टीमेटली, बार बार सफ़र करने, बार फिसलने के बाद, कि आई शुड नॉट स्पेंड माई टाइम इन यूनिवर्सिटी. मैं क्लास से पहले आऊँगा, क्लास लेके ही भागूंगा, ये मेरी सरकार के लिए सबसे अच्छा है, और मेरे लिए भागने की कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए. तो आई मेड सम फ्रेंड्स आउटसाइड द यूनिवर्सिटी. वेरी गुड. बात ये कि आप मोटिवेटेड थे ना ब्रो, बिल्कुल, आपने कुछ हल ढूंढा और आपको हल मिल गया. अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत दे देता है ना जो हिदायत चाहता होता है. बात तो सारी है. और उसमें एक चीज है कि इसमें अल्लाह ताला आपको टेस्ट करता है. वोट हैपन कि यार आज मैं दोस्त छोड़ूं तो दूसरा दम से बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, और ये हम सब ने इस फेज से गुजरे हैं. यू नो, मैं खुद जब मैं तो यूनिवर्सिटी के बाद चेंज, मतलब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था तब हुआ था, और मैंने इनफैक्ट जब मैंने MBA शुरू किया था तो उस टाइम मैं भी ये करता था, हर एक क्लास अटेंड किया वापस आया. मुझे याद है जो फुटबॉल, बच्चों की फुटबॉल एकेडमी में आ गया था कंपनी ढूंढने के लिए. तो फॉर अ ईयर, एक साल तक मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी. अल्लाह अकबर, इसलिए तुम आए थे वहां. मैं कह रहा था कोई तो मिल जाए, कोई फुटबॉलर नहीं मिल जाए. मैंने कहा घर के सामने आया वो वॉक करने के लिए. किसी को नहीं समझ आ रही स्टोरी. तो अल्लाह अकबर. लेकिन माशाल्लाह ब्रो, दिस शोज सिंसियरिटी ब्रो. लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा तो बच्चों ब्रो पुराने दोस्त कॉल कर रहे बुला रहे होते हैं, आ खाना खाते हैं, आ पार्टी पे चलते हैं, आ. sacrifices, and those you know attractions are so lucrative यार. कि पार्टी पे जा रहे हैं, वो ट्रैवल करने जा रहे हैं, लाहौर घूमने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, but you have to say no in order to. मेरी वालिदा परेशान हो गई थी, कहती तुम अपना घर के बैठे सुबह भी अम्मा के साथ, यहाँ में भी अम्मा के साथ, यहाँ मैं फुटबॉल के मैचेस देख रहा होता था, क्रिकेट देख रहा था. तो मुझे ना उमर में खिताब की सीरीज ने बहुत हेल्प किया था. अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप ना कोई सीरीज 11th आवर शुरू कर दें पिछले सालों का ब्रो, जितने आपको हेल्प करेगी ना. सही बात. अच्छा, दूसरी एक और जो एस्पेक्ट था, आई थिंक जो कि सॉल्यूशंस से रिलेटेड, आई थिंक जो पेरेंट्स हैं ना जो देख रहे हैं, आई थिंक दे शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. किसी ऐसे स्कूल में जहाँ को एजुकेशन नहीं है, बेशक उनको लगता है यार ये इतना टॉप नॉच नहीं है, वहाँ भेज दें और बच्चों को उधर करा दें, या थोड़ा बहुत होम स्कूल करा दें कुछ सब्जेक्ट्स. बल्कि मुझे लगता है बड़ी क्लासेस में जाकर होम स्कूल कराना और आसान हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो गई, ऑनलाइन सब बच्चे भी समझदार होते हैं. बच्चे भी समझदार हो चुके हैं. चेंज हो गई अलवी, अब स्कूल की जरूरत नहीं रहती. मेरी सिस्टर अभी अपने बच्चों के साथ ना उधर ये लोग एक साल जॉर्डन पोस्टेड है, तो वहाँ पे जिस एरिया में तो स्कूल को करीब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली होम स्कूलिंग हो रही है. उनकी बड़ी बेटी O लेवल्स में है, वो ऑनलाइन टीचर से पढ़ रही है. सबसे इंटरेस्टिंग जो छोटा है ना, जो कि सबसे नॉन सीरियस है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता. ये मुझे समझ नहीं मैंने क्या बोला क्या. ठीक है, जैसे अच्छा, ये वो बच्चा वो जो बड़ा इंटेलिजेंट है, आपने एक बताया था, जो बड़ा शरारती है, बहुत नॉटी है. ओके यार, वो हार्डली ना घंटा डेढ़ डेली पढ़ रहा था, और वो ना कहती ग्रेड 4th की हमने बुक शॉप लेकर उसको पढ़ा रहे हैं बाय अभी फरवरी में, फेब के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा ग्रेड 4th का तकरीबन सारा सिलेबस खत्म हो चुका है. और खुद ही से, और घर में ही पढ़ा, उसने पढ़ा, उसकी अम्मा ने पढ़ाया, बड़ी बहन ने पढ़ाया, थोड़ा सा कोई एक दस अबू ने पढ़ाया, और बस वो रैंडमली पढ़ा, कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं, के साथ नहीं पढ़ाया, कोई मजे के बाद उसने इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा ना, अपने दिल से मुताबिक पढ़ा. मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, 6 महीने में एक बच्चे ने ग्रेड 4th का तकरीबन सारा सिलेबस खत्म किया, एवरेज 1.5-2 घंटा दिल पढ़ के. हम लोग यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं? दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. ये रूल है ब्रो, हाई स्ट्रेस लो क्वालिटी. दिस इज अ यूनिवर्सल रूल, एंड लो स्ट्रेस हाई क्वालिटी. और जब बच्चा स्ट्रेस में पढ़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में,
उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किधर है? सो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज अपने बच्चों की दुनिया ना तबाह करें. अगर आखिरी परवाह नहीं भी है ना आपको, दुनिया ना तबाह करें. और दुनिया भी तबाह हो रही है इस इदारों से. सही बात है. आखिरत हो ही रही है, लेकिन आखिरत शुड बी आवर प्रायोरिटी. लेकिन उनको ऑल्टरनेट्स पे लेके आए. दुनिया बदल गई है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्री. अभी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज फ्री ऑफर हो रहे हैं, यूडेमी है, मुख्तलिफ हो रहे हैं. आप उनको सिखाएं, स्किल्स सिखाएं. और उनको हम देखें ना, हम आज जो काम कर रहे हैं ब्रो, आप मैं और ये, हम अपने डिग्री बेस पे नहीं कर रहे जो काम कर रहे हैं. आप डिफरेंट काम करें, आप डिफरेंट, यानी हमने डिग्रीज दे, हमें टाइम वेस्ट है ना ब्रो. कुछ यानी डिग्रीज होती है, बड़ा फायदा देती है इंसान को. मैं पूरे को जनरल मैं कह रहा हूँ कि को एजुकेशन से बचाएं, आखिर से अपने आखिर की फिक्र दिलवाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह उनका रिस्क का बंदोबस्त करेगा. वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, इंटेलिजेंट रह के, सुस्ती नहीं होनी हमें चाहिए, लेथार्जी नहीं होना हमने, लेकिन डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए. I think that's it. ठीक है, इंशाल्लाह. Allah Hafiz.